नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुचे वीणापाणी महांतीଙ୍କ लिखित गल्प संकलन अस्ताचलर जह्न। आजिर गल्प संकलन रे शुणिबा गल्प माया लोक। केते राति हेब केजाणी बसुमतीଙ୍କ निद भांगीगला। कांथ करकु आउजी शोइछन्ति कैलाश बाबू। थरे शोइगले तांक निद भांगेना। बसुमतीଙ୍କ परि से रातिरे 2-3 थर उठी बाथरूम जाती नहीं। केबे स्वप्न देखिले भी कहती नहीं। बसुमती कान पारिले कोठी किछि शब्द नहीं। चाकराणीटा उपर महलरे सान बहु द्वार मुहरे शुए। एबे सान बहुर पुअटीए होइछि। राति सारा कांदे। डेम्पेड़ी बहुटा ताकू शोई पारेना। चाकराणी झुंपा ताकू धरिला क्षणी से शोई पड़े। बड़ पुओ बहु बांगलोर रे छुट्टी मिलेना। तांको पुओ झियो 2टा हॉस्टेल रे। बाकी मझिया पुओ बहु अमेरिका रे डाइभर्स होई सारिछि। जोजन जोजन दूर रे बहु गोटे साहेब को बाहा हो गलानी। पुओ जनक घरे पेइंग गेस्ट होई रहंती। केतेबेले को कथा घर को फेरिया बोली कहिले शुणे नाही। गोपन रे कहिबो पेइंग गेस्ट आंटी पुओ परी देखे, तार भी केही नाही। आहुरी केते कौन अमेरिका रे जो सुविधा सेईटा इंडिया रे नाही। बेले बेले कहे तमे चाहिले एठी आसी मासे बुली जांत, नुआ राज्यटीए देखंत। खाली सेईठी एपट सेपट होई काळ काटुछ काहींकी? सेठी से भलरे अछि बोली केते थर फोन रे कहिथिबो। तथापि बसुमती व्यस्त हुअंती। अन्य पुओ बोहूंक संगे मिसिला बेले बुनुर मुहटा नाची उठे। मने हुई बाँ पटे छिड़ा होई कानीरे बंधा रेजा पैसा खोली नहीं लजेन्स किणे। आउ केबे बोऊ पाई इमिटेशन मुदी आणे। किंतु ता घरे सबुबेले पाठ मग्न। पढ़ी पढ़ी राति पुहाई दिए। कैलाश बाबू सबुबेले कहंती बुनुटा चगला हेले कौन हेबो, दिने ना दिने से वंशर नाम रखिब। देखुन टिके देह खराब हेले से केमिति व्यस्त होउछि आम पाई। बड़ पुओ मुना आउ सान पुओ कुना काम को टाली दियंती। बहु माने तद्रूप। ओलटा सेमाने भाबंती सासु ससुर तांको कथा बुझिबे। कुना सबुबेले व्यवसाय व्यस्त। कुना तार पुओ बहु नहीं काहीं केते दूर। डाक्तर हेले भी औषध बिकिदेव सिना, गोटे अधे बुढ़ा बापा माँ को दे जीवनी। घर को आसंती केबे केमिति सांगसाथी पार्टी पिकनिक रे बेल कटि जाए। एई परिस्थिति रे बुनु कथा मने पड़े। पिलाटा जीवन रे सुख नाही। बहुटा एमिति उदंडी बोली से जानी नथिला ना कौन। जाऊ जाऊ अमेरिका रे बाहा होई पड़िला। पचरा नहीं उचरा नहीं, से भोगिबनी तो आउ कौन। पुओटा को बहु नहीं जाइछि। एकला रहिछि बुनु पाई गेस्ट होई गोटे बुढ़ी घरे। कि जीवन सतेरे एमानंकर। खाली टंका आउ टंका। टंका कौन हेबो से कि मनीष को शांति सुख देई पारिबो। बसुमती उठी छिड़ा हेले। विराट संसार रे कोठी जेमिति चोरा गातटाए रहिछि, केबे भरिब नाही। काऊ का का करी उठिला। निया लगा चढ़ई गुड़ा पहर को पहर जह्न रातिरे बोबौथिबे। बुला कुकुरंक रड़ी शुभुथिबो। मदुआ गुड़ाक राति सारा पाटी करुथिबे। मनरे चिंता थिले निद मोटे लागेना। खाली संध्यारू मनटा बिना कारण रे रुद्धि होई रहिछि काहींकी। एही समय सान बहुर टिकी पिलाटा राहा धरी कांदी उठिला। झुंपा शोइथिबो आउ जन्म कला माँ भी निघोड़ निदरे घुंगुड़ी मारुथिबो। धन्य एमानंकर माँ पणिया। कैलाश बाबू विरक्त होई कहंती से अतीत को जाबुड़ी धरी लाभ कौन। सबु एबे भाग्यर दोष, आम कर्म फल। कोउ जन्मरे कौन करिथिले केजाणी एमिति भोगिबाकू पड़ुछि। पेंशन टंका बा केते, एणे औषध खर्च, बंधु बांधव शृंखला, भाई व्यवहार, गोटिए मात्र झीर अली अर्दली
ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟ। ବାପାଙ୍କର କୋଠାଟା ଅଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଲୋଡ଼ା କ'ଣ? ବସୁମତୀ କେତେଥର କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କିଲୋ ବାପ ହୋଇ ତମେ ଯଦି ଦିପଦ ଟାଣ କରି କଥା ନ କହିବ ତେବେ ସେମାନେ ମା' କଥା କେବେ ଶୁଣିବେନି। କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଲେ କି କରେ ମା'? କୈଳାସ ବାବୁ ଖବରକାଗଜଟା ମୁହଁରେ ପକେଇ କହନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ଦିନର ଘରକରଣାରେ ଚିହ୍ନିନ ତମେ? ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଉପବାସରେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ହାତ ପାତି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଓଳିଏ ରାନ୍ଧ, ଆର ଓଳିଟା ସେମିତି କଟୁ, ଦେଖିବ ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ବସୁମତୀ, ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଗିଳା ହୋଇ ଖାଇଲି। ଦିନକୁ 3 କି 4 ଥର ଖାଅ, ପୁଣି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଅ। ବସୁମତୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହନ୍ତି, ମୋର ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ହଁ ବୋଲି କହି କୈଳାସ ବାବୁ ପଦାକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ବସିଲେ କଳି ଲାଗିବ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଚାକର ପୁଝାରୀ ହସିବେ। କ'ଣ କହିବେ ସେ? କାହାକୁ ଗୋଟି କାଢ଼ିଦେଲେ ଚଳନ୍ତା। ମାତ୍ର ବଜାର ଘାଟ ଏ ବୟସରେ କୈଳାସ ବାବୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପୁଝାରୀ ଚାଲିଗଲେ ସାନ ବୋହୂ ରାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏଇ ଘରେ ଚାକର ପୁଝାରୀ ରହି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କୈଳାସ ବାବୁ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଚଳିବେ? ତଥାପି ବସୁମତୀ ଟାଣଟୁଣ କରି ଘର ଚଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଏଇ ଲୀଳା। ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ। ଏଣେ ପୁଣି 1000 ରକମର ଚନ୍ଦା ବଟି ଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଚଳି ହେବନି। ଝିଅ ଘରକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଲୁଚେଇ କରି ସେ ହାରଟିଏ ଆଉ ମୁଦି ଗୋଟାଏ ଦେଲି। କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ସୁନା ଦାମ ଯାହା ହେଲାଣି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଝିଅର ଶାଶୁ ଗାଳି ଦେବ, ଝିଅ ଆଖିର ଲୁହ ସେ ସହିପାରିବେନି। ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଥା। ବୁନୁକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବେ ଘରର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇ। କହିବେ, ତାକୁ ତୋର ତ କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନ ହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠା, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ବୁଲିଯା। ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି, କେବେ ଟଳି ପଡ଼ିବୁ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କୈଳାସ ବାବୁ ଜାଣିଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେବେ। ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଲଣା ରାଗରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆକଟ ନ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୁନୁ ଘରକୁ ନ ଆସିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ ଫୋନରେ ପଦଟିଏ ନ କହିବାର କାରଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବସୁମତୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ତାହାର ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା? ବାପ ଭାଇ କେହି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି କୈଳାସ ବାବୁ ଯଦି ବାହାରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା କହିବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ବା ଅନୁଚିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୁନୁର ସାଙ୍ଗ ମାନୁ ଓରଫ ମାନସ କେଉଁଦିନୁ ଆସି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବସୁମତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ବୁନୁ କଥା ପଚାରିଲେ ମାନସ ହସି ହସି କହେ, ମାଉସୀ, ତା କଥା ଜାଣିନ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଇଭର୍ସ କଲା ବୋଲି ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାର ରୋଜଗାରର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଅନାଥଶ୍ରମ, ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧେ ଦେଇଦିଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଡି ଘରେ ରହିଛି, ହେଲେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଦେବ। ବୁଢ଼ୀଟା ବି ଭାରି ଭଲ। ବୁନୁର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଏ। ତାକୁ ପୁଅ ପରି ଦେଖେ। ସେ ଅବଶ୍ୟ କହୁଥିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ବୋଉଟା ତ କେତେ ୟା ତା ହାତରେ ଖବର ଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବୁନୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନି। କାହିଁକି ନା ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଯିବାକୁ କହିବ, ହେଲେ ସେ ଆସିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଦିନେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବ। ବୋଉକୁ କହିଦେବୁ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଆସିବ, ନହେଲେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ବସୁମତୀ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଲମ୍ବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ।
ଯୁଗଟିଏ ବିତିଲାଣି। ପୁଅର ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହା କଥା। ନା, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ବୁନୁକୁ ମନ୍ତ୍ର କହି ରଖିଦେଇଛି। କେତେ ବୟସର ସେ ବୁଢ଼ୀ କେଜାଣି? ଭାବିଲେ ଚାଉଁ କରି ଛାତିରେ ବିଜୁଳି ଖେଳିଯାଏ। ଆଜିକାଲି କୈଳାସବାବୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ କିଏ ଖସିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଇ କୋଠା ଖଣ୍ଡିକ ଆଉ ଅଧଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ରହିଛି ବାରିପଟେ। ଭାବନ୍ତି ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ପୁଅ କୋଠାଟା ମୋ ଅନ୍ତେ ଉପରତଳ ନେବେ, ଆଉ ବାରିରେ ଥିବା ଅଧଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଝିଅ ନାମରେ ଲେଖିଦେବି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଇନତଃ ପାଇବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ବସୁମତୀ ଚିହିଁକି ଉଠି କହନ୍ତି, ବୁନୁକୁ ଚେନାଏ ଜାଗା ଆମେ ଦେବା। ଏବେ ଦାଣ୍ଡପଟକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଖରାଟା ଅଛି, ନହେଲେ 3 ମହଲା ଛାତର ଗୋଟେ ବଖରା, ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିଦିଅ। ସେଇଟା ବୁନୁ ନାମରେ ଲେଖ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହବନି। କୈଳାସବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ନିଜର ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସବୁ ବୋଉମାନେ ଏମିତି, ନହେଲେ ସଂସାର ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ। କଥା କିଛି ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହୋଇ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଏ, ତଥାପି ଅଫୁଟା ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଝଡ଼ିପଡ଼େ। 80 ବର୍ଷର ଜୀବନର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିହୁଏ? ଦେଖିଲେ ବି ମନେ ରହେନା। ସବୁଆଡ଼ ଧୂସର ମାଟିଆ ଦିଶେ। ସଂସାରଟା କେବଳ ମାୟା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କେବେ ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉନଥିବା ଲୋକ କୈଳାସବାବୁ ଏବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ବସୁମତୀ ମାନ କରି କହନ୍ତି, ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରବଚନ, ଭାଷଣବାଜି, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତସବାଜି। ଘରେ ବସିଲେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯିବ, ବରଂ ବ୍ୟାୟାମ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କୈଳାସବାବୁ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବସୁମତୀ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲେ, କେତେ ମଧୁର କଥା କହୁଥିଲେ। କେତେ ସ୍ଥାନକୁ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିଛନ୍ତି। କେବେ ବିରକ୍ତି କି ଅଶାନ୍ତି ଭାବ ନଥିଲା। ଏବେ କେତେଦିନ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏତିକିବେଳେ ଝୁମ୍ପା ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ବଡ଼ମା, ମୁଁ ଆଉ କାମକୁ ପାରିବିନି। ଯେତେ କଲେ ବି ବୋହୂମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସାନବାବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ୍ଷୀର ବୋତଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଯେ କହିଲେ ତମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ କିଣି ଆଣିବି, ଆଉ ମୋର 2 ମାସର ଦରମା ବଡ଼ବାବୁଙ୍କଠୁ ମାଗି ନେବାକୁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତମେ ଯାହା କରିବ କର। ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଝୁମ୍ପା। ଦରମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ଶାଢ଼ୀ, 3ଟା ପିଲା, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରୀ କାହାକୁ କହିବ? ବସୁମତୀଙ୍କ ମଥାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସତରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା, ଚାକିରି ଶେଷ ହେଲା, ଆଉ କେତେଟା ପେନ୍ସନ୍? ଏମାନେ ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବି ତଡ଼ିଦେବି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲେ, ତୁ ଯା ଘରକୁ, ବାବୁ ଆସିଲେ ଦେବି। ଝୁମ୍ପା କଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲା। ବସୁମତୀ ଠିକ୍ କଲେ ଏଥର କୈଳାସବାବୁ ଆସିଲେ ସେ କହିବେ, ସାନ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସାନ ପୁଅ ଅଲଗା ରହି ଚାକର ପୂଝାରୀ ରଖୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବସୁମତୀ ନିଜେ ରାନ୍ଧିବେ, ନହେଲେ ହୋଟେଲରୁ କିଣି ଆଣି ଖାଇବେ। ସଂସାର କ'ଣ ସେ ବୁଝିଗଲେଣି? ମରିବେ ବୋଲି ମରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝରକା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ମୋବାଇଲରେ ମାନସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମାନସ କହିଲା, ତମ ମୋବାଇଲରେ ନମ୍ବର ଉଠିବନି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବି। ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ କଥା କହିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମାନସ ଧରା ଦେଇ ଆସିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆବୁଲୁ ଡାବୁଲୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପୁଛି। କଥାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଖୋଲି ଯାଉଛି। କୈଳାସ ବାବୁ ବି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? ବାକିରେ ପରିବା ଆଣି ପୂଝାରୀ ରାନ୍ଧେ। ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବିନି କହିଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ରୁମ ସାଲୁବାଲୁ ମୁହଁରେ ହସି ଦେଇ କହେ, ତାର ତ ସବୁ ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ଘର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ।
ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାପା ମା ସଭିଏଁ ତ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଗଲେ। ସେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ପଡ଼ିଛି, ଟଙ୍କା ତାର କ'ଣ ହେବ? କି ଜ୍ୱାଳା! ଲୋକଟା ମାଗଣାରେ ଖଟୁଛି, ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବସୁମତୀଙ୍କ ମନଟା କେମିତି ଦବିଯାଏ। ନିଜ ପୁଅଠାରୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ମନେ ହୁଏ ତାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କୈଳାସବାବୁ ଆସି ପାଣି ଗିଲାସେ ମାଗିଲେ। ବସୁମତୀ ପାଣି ଦେଉ ଦେଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ଝାଳ, ଆଖିରେ ଡବ ଡବ ଲୁହ। ଚମକି ପଡ଼ି ବସୁମତୀ କହିଲେ, କି ହୋ, କାନ୍ଦୁଛ ନା କ'ଣ? କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି? ଖରାରେ ଆସିଲି ତ, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ସବୁ ପଶିଗଲା ଆଖିରେ। ମିଛ ମିଛ, କିଏ ଫୋନରେ ଡାକିଲେ ତମେ ଗଲ। ଆସି ବାଟ ସାରା କାନ୍ଦୁଛ, ଆଖି ଲାଲ। ପକେଟରୁ ବିଡ଼ାଏ ନୋଟ ବାହାର କରି ସେ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନିଅ, ଟଙ୍କା ନିଅ। ତମ ପୁଅ ମୁନା ପଠେଇଛି। ମାନସ ଫୋନ କଲା, ମୁଁ ଗଲି। ସେ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲା, ମୁନା ବା ତମ ଅଂଶୁମାନ ଆଉ ନାହିଁ। 6 ମାସ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏପରିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ରାତିରେ ପଏଜନ ଖାଇଦେଲା। ବିଚାରା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେଡ଼ି 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ। ମୁନାର ଟଙ୍କା ଖାଇବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। କେସ୍ ବି ହେଲା। ମୁନା ମନା କରିଥିବାରୁ କେହି ଏ ଖବର ଆମକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେଡ଼ି ମାନସ ଘରେ ଆଉ ଆମ ପୁଅର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ କରିଥିଲ, ମୁଁ ନାହିଁ କଲି କହିବାକୁ। ସେତେବେଳକୁ ବସୁମତୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଢିମା ଢିମା ଆଖିରେ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ପଲକ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଭୟରେ ଆଖିର ପଲକ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ବସୁମତୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛାଟି ଦେଇ କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରୁଛ? ଗଲା 6 ମାସର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା ଭାବ। ପୁଅ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ଉଠ ବସୁମତୀ, ଭୟ କରନା। ଭୟଠାରୁ, ଆଶଙ୍କାଠାରୁ ଜୀବନରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଖାଲି ଏତିକି, ସେ ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ବସୁମତୀଙ୍କ ଡୋଳା ଜଳ ଜଳ ମେଲାଥାଏ। କୈଳାସବାବୁ କହିଲେ, ତମର କ'ଣ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଭୟ କରୁଛ ସତ୍ୟକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ? ଏବେ ଉଠ। ଉଠିଲ, ଉଠ। ବସୁମତୀ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ଆଖି କିନ୍ତୁ ମେଲା ଥାଏ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୂଝାରୀକୁ କପେ ଚା କରିବା ପାଇଁ କହି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ମାନସ ଓହ୍ଲାଉଛି। ଗଦାଏ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେ ବି ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ। ବାରଣ୍ଡାକୁ ଉଠି ଆସୁ ଆସୁ ମାନସ କହିଲା, ମଉସା ମାଉସୀ ଆସିଲେଣି ଘରକୁ? ଭାରି ଖରା ହେଉଛି। ମୁନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେନରେ ବସେଇବାକୁ ନେଇ ଦେଖେ ତ ମାଉସୀ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲି। ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ ଧରି ମାଉସୀ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ। ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା କରି ବିଦାୟ ଦେଇ ଆସେ। ସତରେ ମଉସା, ବୁଢ଼ୀ ପ୍ଲେନ୍ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲୁହରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ବୁଢ଼ୀ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ଆଖିରେ ରୁମାଲ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ଶେଷକୁ ଏଠିକି ଆସିଲି। କୈଳାସବାବୁ ଠାସ୍ କରି ମାନସ ଗାଲରେ ବଜ୍ର ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ପକେଇ କହିଲେ, ସିନେମା ଗପ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ? ହେଇ ଅନା। ସେ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ମାଉସୀ ଓରାକୁ ଢିମା ଢିମା ଆଖିରେ ଅନେଇଛି। ମାନସ ଯାଇ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲା, ଜିଭ ଦେଖିଲା, ପାଣି ପକେଇଲା। କେମିତି ଗୋଟାଏ ଭୟ ଲାଗିଲା। ଶେଷକୁ ବସୁମତୀ ଆଖି ଡୋଳାକୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତଳକୁ, ଚାଲିଗଲା। କୈଳାସବାବୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ।